بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کینسر، آپ لوگوں کا جنوری 2022 یہ مہینہ کیسا رہے گا؟ جنوری 2022 کینسیرینز کے لیے تھوڑا جلدی گزرے گا، شاید اس لیے کہ یہ مہینہ بہت خوشگوار اور کچھ انٹرسٹنگ ایونٹ سے بھرپور رہے گا۔ یہ مہینہ کسی حد تک سپونٹینیس رہے گا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت خوشی کا وقت ہوگا، کامیابیوں سے مالا مال مہینہ رہے گا۔ کینسر کے لیے جنوری کا مہینہ جوش و خروش کا مہینہ ہوگا۔ آپ بہت انرجیٹک ہوں گے۔ کچھ نئی امیدوں کا مہینہ ہے۔ خواہشات کسی حد تک بڑھ جائیں گی۔ کچھ کنفلکٹس بھی آئیں گے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ایک چڑچڑاپن بھی آئے گا۔ تو اس مہینے کچھ احتیاطیں ہیں۔ اگر آپ ان ہرڈل سے بچ گئے یا آپ نے خود کو بچا لیا تو آپ کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا رہے گا۔ چلیے تو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں احتیاط برتنی ہے۔ وینس اور مرکری آپ کو وارن کر رہے ہیں کہ آپ نے اس مہینے کوئی بڑی خریداری نہیں کرنی، کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کوئی پلاٹ، گاڑی، ایسی کچھ چیزوں میں بڑی خریداری نہیں کرنی، لمبے سفروں پر نہیں جانا، اوورسیز ٹریول نہیں کرنے اور اہم کاغذات پر دستخط نہیں کرنے، کوئی بھی امپورٹنٹ ڈیڈ سائن نہیں کرنی۔ سرطان کا ذائچہ کاروباری سرگرمیوں میں احتیاط اور ذاتی زندگی میں بہت اٹریکٹیو رہے گا۔ آپ ویسے بہت انرجیٹک رہیں گے تو آپ نے اپنی اس انرجی کو پازیٹیو ویز میں استعمال کرنا ہے۔ کنسٹرکٹیو کاموں میں اپنی اس انرجی کا استعمال کیجیے گا۔ جنوری کے پہلے 10 دنوں میں آپ کا دل شدت سے چاہے گا کہ آپ کی بات مانی جائے، دوسرے لوگ آپ کا حکم مانیں۔ آپ پاور چاہیں گے، تسلط چاہیں گے، لوگوں کے منہ سے جی سننا چاہیں گے، اور آپ کی یہی خواہش کسی نہ کسی حد تک لوگوں کو آپ کے خلاف بھی اکسائے گی۔ آپ پہلے 10 دنوں میں تکبر میں بھی رہ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ تو پہلے 10 دنوں میں ایک یہی چیز آپ کے اندر ایک طوفان مچا کے رکھ سکتی ہے۔ اگر آپ نے اسے کنٹرول کر لیا تو باقی معاملات بہت اچھے رہیں گے، زبردست رہیں گے، جیسے ویڈیو کے شروع میں نے بتایا ہے۔ پہلے 2 دنوں میں مرکری آپ کو اوور تھنک کروائے گا، کچھ زیادہ سوچیں گے، کچھ معاملات میں آپ کنفیوز بھی رہ سکتے ہیں، کسی معاملے میں آپ فیصلے پر نہیں پہنچ پائیں گے، آپ ڈبل مائنڈڈ رہیں گے۔ لیکن 2 جنوری کا نیا چاند آپ کو ایک نئی انرجی بھی دے گا۔ آپ اپنے اندر ایک نئی سوچ ابھرتی ہوئی محسوس کریں گے، ایک نئی طاقت محسوس کریں گے جو آپ کو ڈومیننٹ بھی بنائے گی، اور آپ اپنے کام کی جگہ پر، بزنس میں، گھر میں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ لیڈ کریں گے۔ ہر معاملے میں خود آگے بڑھ کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ نے جذباتیت سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے۔ جنوری کے سیکنڈ ہاف میں ورک لوڈ بہت زیادہ رہے گا۔ مڈ جنوری میں مرکری ریٹروگریڈ فیز میں داخل ہو جائے گا، تو اس دوران آپ نے کوئی بڑی خریداری نہیں کرنی، بڑی ڈیلز، بڑے معاہدوں پر سائن نہیں کرنے۔ کوشش کریں کہ یہ اہم کام آپ پوسٹ پون کر دیں۔ اس مہینے آپ آئی، مائی اینڈ می ایسے الفاظ پر زیادہ زور دیں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں یوں کر دوں گا یا میں یوں کر دوں گی۔ آپ اپنی رائے دوسروں پر امپوز کرنے کی کوشش کریں گے۔ مہینے کے درمیانی دنوں میں آپ نے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں سے محتاط رہنا ہے۔ نوسر بازوں کی کسی بات میں آ کر کوئی بھی غلطی نہیں کرنی۔ اس مہینے آپ کا یا آپ کی بیلوڈ چاہے گی یا چاہے گا کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، ایسا وقت گزاریں کہ جب آپ دنیا سے ہٹ کے، لوگوں سے کٹ کے اسے ٹائم دے پائیں۔ وہ آپ کی پوری اٹینشن چاہے گا یا چاہے گی۔ آپ کی لو لائف کے حوالے سے یہ مہینہ معمول سے زیادہ اچھا رہے گا۔ آپ اپنے محبوب کے ساتھ کہیں باہر جانے کا پلان بنائیں گے۔ پلانرز کی انرجیز بھی آپ کو یہی سجسٹ کر رہی ہیں کہ آپ دونوں اکٹھے ٹائم گزاریں، اور آپ کو اکٹھے ٹائم گزارنے کے مواقع بھی ملیں گے۔ لیکن یہاں آپ کو اپنے پارٹنر کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ان کی صحت خراب ہو سکتی ہے،
मौसमी बुखार हो सकता है। मैरिड कपल्स की जिंदगियों में अब सुकून आ रहा है। पिछले काफी महीने कैंसेरियंस ने काफी मुश्किल देखी है। मियां बीवी की जिंदगी में झगड़े ही झगड़े चलते रहे हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। जनवरी में भी मियां बीवी की जिंदगियों में सुख सुकून रहेगा। एक दूसरे को समझते हुए जिंदगी के मामलात को लेकर चलेंगे। आप अपने शरीके हयात की पूरी सपोर्ट करेंगे या करेंगी। आप अपने या अपनी शरीके हयात के ताउन से अपनी तमाम खानदानी जिम्मेदारियां पूरी कर सकेंगे। मियां बीवी एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्टिव रहेंगे, एक दूसरे की मदद करते नजर आ रहे हैं। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कमाल की रहेगी। अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखिएगा, या घर के ऐसे बड़े बुजुर्ग जो आपके वालिदैन की जगह पर हैं, उनकी सेहत खराब हो सकती है, उनका आपने बहुत ख्याल रखना है, उन्हें आपकी जरूरत रहेगी। बहन भाइयों के दरमियान किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में यह टेंशन खत्म हो जाएगी। बहन भाइयों के साथ आपका रिश्ता बहुत बेहतर हो जाएगा। मुलाजमत पेशा लोगों को इस महीने कदरे मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि काम की जगह पर कभी कभार आपको मुश्किल का सामना इस सेंस में करना पड़ेगा कि आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपके काम से खुश नहीं होंगे। वो आपसे डू मोर का मुतालबा करते रहेंगे और आप उनकी इस मुसलसल डिमांड से तंग आ जाएंगे। लेकिन कारोबारी लोगों के मामलात बहुत अच्छे रहेंगे। अगर आप पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं तो आपके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आप दोनों मिलकर अपने काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे। आप मेल हैं या फीमेल, आपको अपने काम की जगह पर फीमेल कोलीग्स की सपोर्ट रहेगी। आप लोग उनकी मेहनत से अच्छे रिजल्ट्स पा सकेंगे। मेहनत वो लोग करेंगे और नाम आपका चमकेगा। अगर आपको काम के सिलसिले में सफर करना पड़े तो अगर आप अपने घर या ऑफिस की साउथ की तरफ सफर करेंगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जो चाहेंगे आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। माली मामलात के हवाले से यह महीना कैंसेरियंस के लिए एक एवरेज महीना रहेगा। पूरे महीने आपके अखराजात होंगे और खासकर महीने के फर्स्ट हाफ में सन, वीनस और मार्स की पोजीशंस आपके अखराजात बढ़ा देंगी। जरूरत से ज्यादा आपके अखराजात होंगे तो पहले 15 दिनों में आपने अपने पैसे बचाने की कोशिश करनी है, लेकिन जनवरी की सेकंड हाफ में आपके अखराजात में कमी आएगी। सेकंड हाफ में आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। आपका पार्टनर, आपका स्पाउस आपकी माली मदद कर सकता है। कैंसर स्टूडेंट्स को कामयाब होने के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी, पहले से ज्यादा पढ़ना होगा। यह वक्त उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो दूसरे मुल्कों में जाके पढ़ना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ था तो जनवरी में आपको खुशखबरी मिल सकती है, और अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं, जनवरी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो कोशिश कीजिए, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। सेहत वैसे तो अच्छी रहेगी, लेकिन जोड़ों का दर्द रह सकता है। मौसम सर्द हो रहा है तो इस मौसम में ये दर्द भी बढ़ सकते हैं। 16 जनवरी का दिन आपके लिए आपकी सेहत के हवाले से काफी भारी हो सकता है, तो इस दिन आपने अपनी बहुत केयर करनी है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। रोड पर चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। ये कुछ एहतियातें हैं, ये आप एहतियातें कीजिएगा। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो खुश रहें और खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।